ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи хабарии имрӯзро оғоз менамоем. Дар барнома бо шумо Малвина Манзарова ҳастам. Инак шуморо бо сархати муҳими хабарҳо ошно мекунем. Ҷалолиддин Маҳмудов бо 5 соли зиндонӣ маҳкум шуд. гузоришҳои расмӣ дар дасти ховар ва дастури хавфнок барои ҷомеаи рӯзноманигорӣ. вазир дар бораи кашмакашии тоҷикону узбекон барои ош ва пешниҳоди кохи Наврӯз ба феҳристи ЮНЕСКО. хисороти ҷонибу моддии бузурги селу обхезиҳо дар Ванҷ ва Рашт. ҳукми парвандаи узви раёсати олии ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон Ҷалолиддин Маҳмудов, ки бо иттиҳоми ғайриқонунӣ нигоҳ доштани силоҳ боздошт карда буд, дирӯз додгоҳи ноҳияи Ҳисор эълон кард, ки дар он хешу пайвандони судшуда низ иштирок варзиданд. қаблан айбдоркунандаи давлатӣ аз додгоҳ барои Ҷалолиддин Маҳмудов 6 солу 6 моҳи зиндонро талаб карда буд. аммо имрӯз бо қарори суди ноҳияи Ҳисор барои номбурда бар асоси моддаи 195 қисми 2 банди Б ва В, яъне ғайриқонунӣ дастрас намудан, нигоҳ доштан, интиқол додан аз якҷо ба ҷои дигар ва ба каси дигар додани силоҳ ба муҳлати 5 соли зиндонӣ ва нигоҳдорӣ дар маҳбаси низоми пурзур маҳкум карда шуд. ҳамчунин додгоҳ шаҳрвандони Исмат Садуллои ва Обид Назиевро бо моддаи 347 қисми 1, яъне хабар надодан ба мақомот, ба пардохти ҷарима ҳар кадоме ба 100 нишондод, яъне 4000 сомонӣ ҳукм кард. Зарафор Раҳмонӣ дар суҳбат бо ҳамкоронамон чунин иброз кард: мо умедвор будем, ки додгоҳ бо адолатона ҳукми ин парвандаро мебарорад. аммо мутаассифона додгоҳ он ғамхориҳо ва хизматҳое ки Ҷалолиддин Маҳмудов барои ин ватан ва халқ карда буд, ба назар нагирифта ӯро ба муҳлати 5 сол аз озодӣ маҳрум кард ва мо умедвор будем, ки тамоми он далелҳо ва исботҳое ки мо дар ҳафти мурофиа иброз доштем, натиҷаи мусбӣ медиҳад. вале ягон натиҷа надод ва додгоҳ бошад ҳукми худро манфӣ арзёбӣ кард. судӣ ки бо парвандаи оғои Ҷалолиддин Маҳмуд буд анҷом шуд, яъне додгоҳ ҳукми худро баровард, яъне 5 сол. албатта ҳамчун як вакили дифоъ гуфта метавонам бигӯям, ки ин ҳукм барои мо он қадар мавриди қабул набуд, чунки мо мунтазир будем ва умедвор будем, ки додгоҳ як ҳукми хеле одилона ва ин қазияро мунсифона баррасӣ мекунад ва ҳадиақал шартан аз озодӣ маҳдуд кардани оғои Ҷалолиддин Маҳмудро пешниҳод менамояд. бо назардошти он маводҳое ки мо дар парванда ҷамъоварӣ намудем ва он шоҳидое ки дар рабти мурофиа ширкат доштанд ва аз рабти пурсиши онҳо маълум гардид, ки оғои Ҷалолиддин як шахсияти хеле таҷриба ва хизматкарда ва дар роҳи сулҳу салоҳ ва тинҷию субот хизматҳои зиёде анҷом додааст. инро ба назар мегирифтанд. ҳамчунин ки имрӯз ё фардо ман ҳузури ишон меравам ва барои боз ҳам нақшаҳои баъдӣ як маслиҳату машварат хоҳем кард, ки бибинем шикоят ё кори дигари дархосте анҷом бидиҳем. тасмими нави ҳукумати Тоҷикистон барои ҳар гуна хабару гузоришҳои расмӣ сараввал дар ихтиёри Агентии Миллии Иттилоотии Тоҷикистон Ховар вогузошта шавад, баъдан тавассути ин оҷонсиҳо пешкаши расонаҳои дигар гардад. чунин тасмимгириҳо миёни рӯзноманигорони тоҷик баҳсу мунозираҳои зиёдеро ба миён оварда, коршиносони васоити ахбори омма чунин иқдомро чун дастури хавфнок барои ҷомеаи журналистӣ арзёбӣ мекунанд. فکر میکنم مقصدی دقیقی حتی حالا کسی شاید گفته نشود، چونکه تا به حال ما نداریم که یگان مقامات رسمی چی دستگاه باشد یا چی خبر باشد این موضوع رو یا به همین یک سوال روشنی داده باشند. از این خاطر به نظر من این است که مقامات یعنی حکومت با این راه میخواهد آزادی بیان یا که فعالیت رسانه‌های مستقل، فعالیت خبرنگاران مستقل رو باز هم محدودتر کند، چون که اگر به گونه دیگر فشار می آورد و یا با روی رسانه‌های خبری مستقل یا اون پرونده دادگاهی باز میشد، این حتما سر و صدای زیاد با وجود می آورد. اما این گونه مثل یک حجت توصیوی منتشر کردن، توصیوی اجباری منتشر کردن، شاید با این روز یعنی یگان سازمان بین المللی جواب نداد. هرچند ما خبر یافتیم که دفتر سازمان امنیت به همکاری اروپا در وین خود همون روز دسترس کردن
این خبر رو و گفته بودند که یعنی ما موقعمون روشن میکنیم. شاید با اون معنا شود که یعنی با همین رو رسانه‌های مستقل در تاجیکستان از بین می روند، موقع خود رو گم میکنند. چرا؟ چون که درست است که از لحاظ یوریدیکی آنها فعالیت خواهند کرد، اما در فعالیت ایجادی خیلی محدود می شوند و حکومت به هیچ نحو نمیخواهد یک باره تمام رسانه‌های مستقل را محدود کند، چون این در عرصه بین المللی به این سیاسی او یک لطمه وارد میکرد. از این خاطر این شیوه را کار گرفتن، یعنی ببینند که همه خاموش است، همه سازمان‌های بین المللی هم خاموشند. حتی سازمان‌های داخلی قرار بود روز شنبه باید یک همایش کرده واکنش نشان میدادن، آنها هم خاموش هستند. یعنی با آهستگی همه این محدودیت را فرو برد. تمام دیگر روزنامه‌نگار مستقل به خصوص آنانی که در رسانه‌های مستقل فعالیت دارند امکان و توانا دارند که معلومات لازمه را آزادانه از نهادهای دولتی دسترس نمایند. حتی وزیران و وکیلان برای روزنامه‌نگاران دست نرسند. از باب خدمات مطبوعاتی نهادهای دولتی حتی جای گپ هم نیست، زیرا آنها از پیش خود و بدون اجازه سرورشان امکان و توانایی پیشنهاد کردن هر گونه معلومات را ندارند. نشست‌های مطبوعاتی معلوم که چگونه و به کدام شیوه و اصول برگزار می‌گردد. از حسابات رویکی و سرسری و قالبی سروران نمیتوان معلومات لازمه را به دست آورد. اکثر راهبران از هر گونه سوالات به قبل پروکاسیونی روزنامه‌نگاران مستقل ناراحت میشوند. من گمان میکنم که در گذشته هم کارمندان واسطه‌های اخبار مستقل از مقامات دولتی معلومات ها را کمتر دریافت میکردند که وزارت اداره‌های دولتی و رسانه‌های مستقل ارتباط‌های کمتر دارند. در این هم مثلا وقتی که از معلومات شود تا نامه می‌نویسند و نامه تا محیط معاینشان را به آن پاسخ ندادند که وقت هم می‌گذرد. از این رسانه‌های مستقل خیلی کمتر با آمارهای رسمی و معلومات‌های رسمی تسلیم می‌کنند. اونها معلومات‌های خود را در داخل آن وزارت‌ها دارند که معلومات‌های دقیق‌تری صحیح‌تر را انجام می‌دهند. از این من گمان نمی‌کنم که تصمیم دولت در مورد از اولین های شده پیشنهاد کردن اطلاعات خبر و کار خبرگزاری‌های مستقل تاثیر منفی رساند. یک ژورنالیستی که صاحب کلام است، ژورنالیستی که کسبی هست، میتواند که معلوماتی باز هم از این دقیق‌تر و صریح‌تر از منبع‌های خودش دریافت کند. زیرا از بیشتر منبع‌های رسمی معلومات‌هایی که واقعیت دارند کمتر با رسانه‌ها می‌دهند. مثلا امورهایی که امروز از بعضی وزارت‌ها دسترس می‌شوند، آنها اضافه نویسی‌های زیاد دارند. از این مثلا تفسیر کردن با امورهای رسمی چندان اعتماد بخش نیست. کاخ نوروز که واقع در پایتخت تاجیکستان از زیباترین، پرنقش و نگارترین و به همتاترین در دنیا می باشد. امروز در نشست مطبوعاتی وزیر فرهنگ تاجیکستان شمس‌الدین اورونبکزاده از صنعت معماری کاخ نوروز و نقش و نگار ملی زیبایی آن توصیف کرد. او افزود که عزم داریم شاهکاری‌های کاخ نوروز همچون میراث غیرمادی فرهنگی دنیا اعتراف کرده شود و آن را به فهرست نامزدهای غیرمادی یونسکو داخل کنیم. وزیر فرهنگ ابراز داشت که هرچند ما به دیگر مملکت‌ها سفر می‌کنیم از کاخ شاهانی آنها دیدن کردیم. مثل کاخ نوروزی ما در جهان همتای نیست، زیرا این کاخ پرمحتوا با هنر دست شهروندان خودمان بنیاد و تمام اصول‌های ملی‌مان کنده‌کاری شده است. به این روند از رشت و بدخشان و سوخت استادانی با تجربه دعوت شده بودند که در مدت 6 سال این کاخ را ساخته به اتمام رسانیدند. ما علاقه این موجودها را پیشنهاد کردیم. متخصصان را از یونسکو دعوت کردیم تا آنها از این کاخ ببینند و آن را مورد تحقیق قرار دهند. ابراز داشت وزیر فرهنگ. همچنین اورونبکزاده در مورد عاقبت‌های کشمکشی برای آرشیپلاو که هم تاجیکستان و ازبکستان آن را به فهرست میراث عمومی جهانی به یونسکو پیشنهاد کرده بودند چنین گفت. اورونبکزاده اظهار داشت که یونسکو میتواند پیشنهاد هر دو جانب را قبول کند، اما اساس آن نیست که کدام دولت پیشتر این نهاد را پیشنهاد میکند.
باید کشورها با هم دوست شوند. اینجا مهم نیست که از نگاه خرونولوژی شما پیش دست هستید یا دیگر، مهم نیست که کی پیشتر پیشنهاد کرده است. اساس رمز دوستی است، مردم را به هم آوردن است. باید زمینه‌های دوستیش را به کار بریم. اگر پیشنهاد ازبکستان در مورد آش پلو قبول شد، تاجیکستان با آن همراه می شود که ما هم داریم. وزیر تاجیک قید نمود که هرچند ازبکستان آش پلو را پیشتر پیشنهاد کرده است، ولی این مهم نیست و یونسکو می تواند از نام 2، 10 و یا 12 کشور آن را قبول کند. سیلروی و آبخیزی در بدخشان ادامه دارد که شب 20 و 21 ایول در پی باریدن بارانی دراز مدت و فرآمدن سیل در موضع بین دهه بونای و روی ناحیه ونج بدخشان 2 ماشین زیر سیل مانده، 5 مسافر افت-ماشینه تمغه استرک زیر سیل مانده به نام و نشان شدند. حالا مردم تجایی برای نجات زیر سیل ماندگان در موضع حادثه قرار دارند. مسافران دیگر این ماشین و یک افت-ماشین دیگر اوپل به هر وسیله خود را از داخل ماشین بیرون کرده و جان به سلامتی بردند. همچنین چند ساعت قبل بر اثر باران شدید در دهه راهروی مرکزی ناحیه ونج سیل بزرگ طریق درگاه راهرو آمده چندین انشاءات مردم و خانه‌های ساحلی درگاه را ویران نموده است. همچنین بر اثر باران شدید از دره درشاودی دهه پشیخر سیل بزرگ آمده 2 خانه و چندین انشاءات ساکنان را با شمول باغ و کشتزارها کاملا تخریب کرده است. اینچنین روز 20 ایول درگاه ورز پل ماشین گذر را ویران کرده تا کنون را به ناحیه ونج و دیگر ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان بسته می باشد. علاوه بر این بر اثر گرمای شدید دهه‌های پشیخر، شرگاوت، ونون، تخرو، اوداب و راهروی مرکزی ناحیه خساراتی بزرگ دیده چندین خانه‌ها زیر سیل ماندند. اینچنین طبق اطلاع رسانه‌ها تقریبا در ساعت 17:00 در جماعت دهاتی باقی رحیمزاده دهه پنبونی منطقه رش یرش پیش دریای کمرآب را بند کرد که در نتیجه 6 خانه استقامتی 10 کیلومتر راه بین دهه، 2 کوپروک آدمگذر، 1 کوپروک ماشینگذر، 2 آسیا و 1 استراحتگاه شخصی پوره ویران گردید. اینچنین بر اثر بارش‌ها در جماعت دهاتی نفتی دهه بدک زیاده از 50 خواجگی پره و 100 خواجگی قسما ضرر دیدند. اینچنین یکی از شهروندان همین ناحیه منورشاه سیراجوف معیوب گروه یک استقامت کننده دهه بدک که سال تولدش 1987 به هلاکت رسید. همچنین در دهه اکتنگه جماعت دهاتی شهرستانی ولایت سو بر اثر بارشات زیاد 200 متر راه ماشینگرد دهه بند گردید و 1 هکتار زمین زیر آب ماند. بینندگان گرامی، چودین بودن برخی از مهمترین خبرهای روز. همچنان با ما باشید. خدایا رو نگهدارتان.